포스트 팬데믹 경제에서의 공유 미래 그리고 플랫폼 전환에 대해서 함께 이야기 나눠보도록 하죠. 코로나19로 인해서 직접 뵙지는 못하고 현지에서 온라인으로 준비를 하고 계십니다. 지금 현장에서는 한국어 통역이 제공될 예정이니까요. 자리에 놓여진 리시버를 활용해서 통역 이용해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 발표 시작해 보도록 하죠. Professor, could you start the presentation? 여러분 큰 박수와 인사로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. 감사합니다. I'm delighted to be here. 여러분과 함께 회의에 I 온라인으로 am 참여하게 sorry 되어 that I am 기쁩니다. not joining you in 직접 person, but 못 virtually. 가서 정말 아쉽습니다. perhaps I can 이렇게 join you in 온라인으로 person next 참여하게 year. 됐지만요. 내년쯤에는 서울에 가서 여러분들을 뵐 수 있기 I'm very 희망합니다. grateful for the 또 invitation. 저를 초청해 주신 주최 측에 다시 한번 감사드립니다. I have to say that I am broadcasting to you from 제가 New York. 뉴욕에서 여러분과 We here in 연결이 the 되어 United 있습니다. States have been 미국은 deeply impressed with 정말 South 한국이 Korea's 코로나19에 대해 response to 보여줬던 COVID-19. 놀라운 방역에 대해서 And it really does 감동을 feel like we 받았고 have a 또 lot to 영감을 learn, 받았습니다. and so does the rest of the world. 한국을 전 세계가 또 So, 미국이 답습해야 Let 된다고 me 생각합니다. proceed. 그러면 One of the 발표 things that I have been 시작하겠습니다. doing over the last 지난 few months 몇 달 is 동안 thinking 제가 about 해왔던 일 중에 technological 하나는 innovation as it 기술적 relates 혁신이 to 과연 어떠한 other 관계를 갖고 crises 있을까? that preceded 최근 this one. 들어서 이 And of 코로나 course, we 이전 think a 여러 lot 가지 위기 about 그리고 또 World War 코로나까지 II, 연결돼서 and 기술적 which was, 혁신이 to me, 어떤 the 관계가 있을까? crisis that 여기에서 was 당연히 저는 comparable 세계제 in 2차 대전을 magnitude 생각하게 to 되었습니다. this current 규모로 crisis. 봤었을 때 현재의 코로나 And you think about 팬데믹과 the 세계제 Manhattan 2차 Project 대전 and the 거의 emergence 비슷하겠죠? of nuclear 여러분들 power 맨하탄 as a 프로젝트와 very 그리고 또 important 원자 innovation 폭탄 that 분명히 was 상관관계가 catalyzed by 있습니다. that crisis. 하나의 촉매제가 돼서 결국은 세계 Now, 제2차 대전을 distinction 야기하기 I'm trying to 때문입니다. draw, the difference I'm 지금 trying 제가 to draw is 구분을 between 좀 two 하고 things. 싶습니다. 두 가지에 One, 대한 구분을 하고 like 싶습니다. nuclear energy, the development of 첫째는 nuclear energy was 에너지가 사실은 technological 원자력 발전에 innovation 의해서 이루어지지 that was 않았습니까? aimed 그런데 at solving 원자력 the 발전이라는 crisis. 것은 위기를 It was 해결하기 aimed at 위해서 ending the 결국은 war, 이 원자력을 활용해서 Similarly, 에너지를 we had a 발전하게 된 number of 것이었고 other 여기에서 하나는 원래 technological 정전을 위해서 innovations that were 전쟁을 aimed at 종식시키기 위해서 addressing the crisis, 기술을 접목시켰던 specifically 것입니다. towards the crisis, 그러면 이 like the 위기와 emergence 비슷해서 뭐 of 예를 들어서 computing 뭐 machines, 컴퓨터 기계가 새롭게 was 대두가 된다는 것 towards the war. The 역시 emergence 전쟁을 of 종식시키기 code-breaking 위해서 machines 나왔던 거고 암호 that laid 해독기를 the 위해서 foundations 컴퓨터가 발전이 for 된 modern 것도 cryptography 역시 and 현재 internet security 암호 관련된 also 여러 가지 emerged 기술 during 또 the war. 컴퓨터 기계에 대한 연구 There was 개발 much 그게 innovation 결국은 in 현대 컴퓨터 aerospace 산업의 생산을 technology 야기했는데 원래는 that, 세계제 2차 대전 동안의 has 암호 해독 spawned the 노력에서 airline 시작이 되었던 industry that we 것입니다. know today. 전쟁 중에서도 항공 우주 기술에 대한 투자로 결국 However, 현대 항공 산업이 there was 탄생한 a 것입니다. different set of 그런데 changes 다른 as well 종류의 변화도 that were 있습니다. not aimed at 단순하게 ending the crisis, 위기만 but were 종식시키는 a 것이 아니라 byproduct of changes that took 변화의 place during the 산물로서 crisis. 위기 동안에 생겨나는 것들이 So, for 있습니다. example, 예를 들어 As 보겠습니다. many of the men went to war 예를 and 들어 joined the 대부분의 army, 남자들이 World 전쟁에서 War II led to 전투하기 the 위해 entry, 징집이 되었기 때문에 at an 결국은 unprecedented 전례 rapid 없는 rate of 급속도로 women into the workforce. 여성들이 노동력에 This was a 진입이 change that 되었던 persisted 것입니다. even after the 이는 war, 전쟁이 끝난 and many 이후에도 argue is the 계속 most 지속이 important 되었습니다. economic 따라서 change 가장 of the 중요한 20th 경제 century. 변화, 20세기 가장 큰 변화가 바로 Similarly, 전쟁으로 인해서 as 여성들이 노동력에 soldiers returned to 진입되었다라는 the United 것입니다. States, 마찬가지로 귀환하는 weary from 참전 the war, 용사들이 they wanted 더 to 평화로운 leave the cities and 존재를 find 찾게 quieter 되었고 그리고 places 또 to 인구 live. 밀도가 높은 미국 This 도시를 led 벗어나서 to the emergence 시골로 of 이사하기로 suburban 결정을 하게 America, 되었습니다. and 그 결과 completely 교회 changed the face 생활이 of the 출현되었고 또 미국의 accelerated 이 the 교회 emergence 생활 of 그 the 풍경 automobile 자체가 industry as 결국은 well. 자동차 산업을 So both of these 변화시킨 are examples 다양한 of 변화가 changes that 관련이 were a 되어서 byproduct 더 가속화되었습니다. of something that 다시 happened 말해서 during the crisis 위기 동안에 rather 생겨나는 than 변화로 technological 인해서 change 부산물이 aimed 생긴다 at 혹은 solving the crisis. 새로운 변화가 생긴다면 이것은 위기를 Now, why am 극복하기 I 위해 telling 생겨난 you 거지만 about this? 결국은 Well, 위기에 의해 촉발된 during 영구적인 this COVID 변화가 되는 crisis, 것입니다. 제가 there 말씀드리고자 is, 하는 of 요점은 course, 현재 immense 코로나 scientific 팬데믹으로 인해서 progress being made in the 무궁무진한 biosciences 바이오텍 and 분야 그리고 biotechnology 또 생명과학 towards 쪽 solving 또 the 제약 crisis. 쪽에
지대한 발전이 있었습니다. 위기를 극복하기 위해서. 그런데 제가 여러분께 말씀드리고자 하는 것은요. 팬데믹으로 인해서 다른 변화가 또 생기고 있습니다. 위기에 대응하기 위해서 또 다른 변화가 생기고 있습니다. 이 변화는 분명히 얼마나 디지털 발전과 디지털 변혁이 빨리 이루어질지를 결정하게 될 것입니다. 팬데믹 동안에 여러분 아시겠지만 자택 대피령이 있었습니다. 자택 대피령은 오랜 동안 이루어지고 있습니다. 일시적인 것이 아닙니다. 그 결과 변화가 생기고 있습니다. 미국은 물론이고 전 세계 무수히 많은 국가들이 변화를 겪고 있습니다. 봉쇄력 때문에 해외여행 가지 않고 여행 가지 않고 결국 집에 있고 자택에서 대피하면서 비과학적인 차원의 여러 가지 변화가 생기는 것입니다. 이 차트에서 여러분 보시겠지만 뉴욕시 한번 보시기 바랍니다. 유동 인구가 예를 들어서 비즈니스 물론이고 사람들이 이동하는 그 자체 유동 인구가 4월 달과 5월 달 코로나가 피크를 거두할 때 정말 거의 없었습니다. 급격히 감속했었습니다. 정상 사태로 돌아가기 시작했지만 한 첫 시작에서 7개월, 8개월째 여전히 유동인구 수준이 훨씬 더 낮습니다. 그렇다면 이제 봉쇄령과 자택 대피령이 파급 영향을 경제 전반에 주고 있습니다. 근로자의 6분의 1, 즉 6명 중에 1명이 실업자가 되었습니다. 정말 중요한 것이죠. 모두 다 해고가 되었습니다. 그 결과 결국은 교육, 또 헬스케어, 또 건강, 사회적 여러 가지 활동들 원래는 대면으로 이루었던 것이 모두 다 비대면으로 바뀌게 되었습니다. 그게 두 번째 변화이고 세 번째 변화는 봉쇄령으로 인해서 소규모 비즈니스들이 결국은 파산하게 되었고 네 번째 변화는 경제가 계속해서 아주 깊은 불황에 빠지게 되었습니다. 이 모든 것들이 결국은 코로나로 직접적으로 야기된 것은 아니고 코로나에 대응하기 위해서 또 코로나로 인한 파급 영향으로서 생겨난 결과입니다. 그럼 제가 무슨 말씀을 드리고자 하냐면 제가 강조하고자 하는 요점은 끊임없이 변화가 이루어지고 있습니다. 위기가 발생하면 결국은 디지털 인터페이스나 노동력 분야 또 소규모 기업들의 파산, 경제 변화 이 모든 것들은 결국 우리의 행동 변화도 야기하게 됩니다. 점점 더 우리는 우리 주변의 스페이스, 영역을 우리 걸로 국한시키고자 합니다. 주변에 여행을 다니지 않고 이동하지 않고 우리만의 영역이 생기는 것입니다. 그 결과 디지털 변화의 속도도 달라지고 있습니다. 예를 들어서 우리가 새로운 디지털 기술을 코로나로 인해서 발전시키고 발명하는 게 아닙니다. 단지 우리의 행동 양태가 바뀌게 되는 것입니다. 노동시장이 변화하게 됩니다. 제도적 구조가 변화하게 됩니다. 경제적 상황이 바뀌게 됩니다. 우리의 행동이 변화하게 됩니다. 제가 주장하고 싶은 것은 이 모든 변화는 결국은 디지털 변혁의 속도를 바꾸게 될 것입니다. 그러면 저를 오해하지 말아주시기 바랍니다. 물론 기술적 돌파구 정말 중요합니다. 기술적 혁신 중요합니다. 트랜시스터가 정말 중요했었습니다. 또 TCP/IP의 새로운 기술 표준이 부상한 것, 또 인터넷 표준이 부상한 것 정말 의미 있었습니다. 또 퀀텀 컴퓨팅도 분명히 많은 차이를 야기시켰습니다. 그런데 이 기술적 돌파고 기술적 혁신은 네 가지 힘 중에 하나에 불과합니다. 제 생각으로는 장기적으로 기술 변화가 실제로 어떻게 발생하고 있고 또 경제, 사회를 어떻게 결정하는지 이 네 가지 힘 중에 하나에 불과합니다. 다른 세 가지 힘도 너무나 중요합니다. 기술 변의 네 가지 힘 중에서 과연 이 파급 영향을 일으키는 것이 무엇인지 제가 하나씩 말씀을 드려보겠습니다. 그러면 이 세 가지 힘을 하나씩 말씀드려보겠습니다. 첫 번째는 아까 제가 과학적 돌파구라고 했고 그 다음에 기술적 힘, 테크노믹 포스, 기술과 경제가 합쳐진 테크노믹 포스를 말씀드리겠습니다. 다시 말해서 네트워크 효과 및 범위의 경제와 같은 테크노믹입니다. 네트워크 효과는 마이스페이스와 또 프렌스터, 마이스페이스, 워크포 같은 플랫폼이 초기 소셜 네트워킹 노력이 성공하지 못하고 페이스북이 성공했던 이유입니다. 두 번째는 바로 제도적 힘입니다. 제도적 힘이라는 것은 예를 들어서 자동화 기술이 이미 만만의 준비를 갖추고
있고 이제는 곧바로 구동 가능합니다. 매장에 가면 로봇이 있고 로봇을 사용할 수가 있습니다. 그런데 직원을 해고하고 로봇을 활용하고 싶지 않기 때문에 기술 채택이, 기술 구현이 바로 이루어지지 않는 것입니다. 또 정치적인 영향력도 있습니다. 예를 들어서 총리가 실업률이 올라가는 게 싫어. 그러니까 로봇이나 이런 자동화나 기술 구현하는 속도를 좀 더디게 해줘라고 요구할 수도 있을 것입니다. 따라서 지금 바로 구현 가능한 기술도 여러분이 예상하는 것처럼 급속도의 영향을 주고 있지 않습니다. 마찬가지로 하지만 또 가장 중요한 것은 행동 변화입니다. 인간은, 저희 같은 인간은 과거에 했던 일들을 너무나 익숙하게 그대로 진행하고 싶어 합니다. 아침에 우리가 신문이 배달 오면은 커피 마시면서 신문을 보는 거에 익숙해 있습니다. 그래서 인터넷을 통해서 무료로 뉴스를 볼 수 있음에도 불구하고 수년 동안, 아니 10년 이상 동안에 수백만 명이 아직도 신문을 구독하고 신문 배달을 받고 신문을 읽습니다. 이미 인터넷 뉴스가 온라인으로 얼마든지 볼 수 있습니다. 그리고 훨씬 더 곧바로 소식이 전달됨에도 불구하고 우리가 돈을 내고 유료로 신문을 보는 이유는 행동을 바꾸고 싶지 않기 때문입니다. 가끔 사회에서는 수용하는 자세가 필요합니다. 예를 들어 보겠습니다. 향후 5년 동안에 자동차의 기술이 달라져서 이제는 자율주행차가 생길 것입니다. 운전대 뒤에 누가 있어서 자동차를 운전하는 게 아니라 자율주행차가 생길 것입니다. 하지만 운전대 뒤에 인간이 운전하지 않는 자동차를 과연 합법화할까? 이게 10년 이상 계속 논쟁의 대상이 되어서 수용하지 못했던 것입니다. 따라서 기술이 준비된 경우에도 기술이 있지만 제도적 힘, 또 행동 힘, 또 이 모든 기술적인 돌파구 때문에 결국은 기술이 변화를 야기하는 데까지는 시간이 걸린다는 점입니다. 다시 강조하겠습니다. 그러면 제가 이 모든 이야기를 왜 할까요? 그 이유는 어떤 위기가 발발합니다. 그러면 이 위기로 인해서 갑자기 급속도로 변화의 속도가 가속화될 수 있습니다. 다른 여러 가지 힘들에 의해서 테크노믹 힘 자체가 더 가속화될 수도 있고 또 제도적 요소가 더 가속화될 수도 있고 또 행동 요소, 기술 요소, 제도적 요소 모두가 더 가속화될 수 있습니다. 그 결과 지속적인 변화가 더 발생하고 있지만 더 가속화가 될 수 있습니다. 즉 또 다른 도약으로 연결될 수 있을 것입니다. 제가 그러면은 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 경제가 미국에서 모두 다 완전히 셧다운됐습니다. 수많은 도시에서 봉쇄령이 내려지고 활동이 중단되었습니다. 2020년 4월 전자상거래 온라인상의 구매가 100%에서 200% 급증했습니다. 예상보다 2배, 3배 증가하게 되었습니다. 전자상거래가 미국에서 급속도로 온라인에서 구매하는 속도가 증가했습니다. 놀랍지 않습니다. 매장을 갈 수 없기 때문에 봉쇄령 때문에 결국은 온라인으로 구매를 하겠죠. 그러면 어떤 결과가 생길까요? 대부분의 사람들이 생애 처음으로 온라인에서 셔츠를 구매합니다. 어떻게 온라인에서 올바른 사이즈를 고르고 또 배달이 될 거라는 믿음을 갖고 지불을 하고 온라인에 구매를 합니다. 이렇게 행동의 변화가 생깁니다. 매장이 문을 닫았지만 사람들은 여전히 온라인으로 물건을 구매합니다. 많은 사람들이 식료품도 우버 이츠나 이런 것들을 통해서 배달 음식을 먹게 됩니다. 그리고 처음으로 식당에서 먹는 음식을 배달받아 집에서 먹게 되었습니다. 이제는 레스토랑이 다시 개장되었습니다. 그럼에도 불구하고 너무 익숙하기 때문에 행동이 변화했기 때문에 더 이상 식당에 직접 가지 않고 여전히 주문해서 배달해서 먹습니다. 식료품도 끊임없이 최초로 온라인에서 구매를 합니다. 매장이 문을 닫았기 때문에 슈퍼가 문을 닫았기 때문에 집에서 배달받습니다. 다시 다 문을 열었지만 여전히 온라인에서 구매를 하고 있습니다. 매장에 가지 않습니다. 즉 위기가 생겨서 우리의 행동을 새로운 방향으로 변화시켰다라고 한다면 그 변화가 일시적인 게 아니라 계속 지속된다는 점입니다. 다시 말해 새로운 행동 양태가 계속 남아있고 지속됩니다. 그래서 제가 예측하는 소매점에서의 변화라는 것은요.
dramatic increase 극적인 변화가 in 있을 what I 것입니다. call scale 저는 without 이것을 mass, the 마스가 platform 없는 model. 규모, 즉 You know, 플랫폼 this 모델이 is the 생겨날 sharing 것입니다. economy model in 공유 many ways, 경제 Uber, 모델이 Airbnb, 될 and 것입니다. so on, 우버나 Amazon. 에어비앤비, 아마존 같은 것이 And 될 if you look at the 것입니다. stock market, 그러면 the stock 여러분들 market 주식 has 시장을 한번 recently 보시겠습니까? Amazon 주식 is 시장을 up 보시면은요, close to 아마존의 100% 주가가 since the crisis 100% began. 이상 위기가 Traditional 발발한 retail 이후 is 증가했었습니다. down more than 50%. 전통 소매점들은 50% 이상 매출이 If you look at 하락되었습니다. apparel retailing, 그러면요, 의료 쪽을 you can 한번 see that there are 보시겠습니까? very stark changes. 예, 이곳에서도 But 큰 let me 변화가 skip over 있습니다. that and talk about these three 그렇지만 future 여기서 retail models that I see 미래에 emerging. 있게 되는 이 유통업 관련된 모델에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이제 새로이 나타나는 첫 번째 모델은 글로벌 마켓플레이스라는 모델이 되겠습니다. 아마 아시는 모델입니다. 아마존, 이베이가 여기 해당이 됩니다. 전 세계 수백만 개의 셀러가 수백만 명의 수억 명의 바이어에게 파는 것이죠. 알리바바의 마켓플레이스, 아마존 마켓플레이스, 이베이 이 등이 예가 되겠습니다. 다들 아시는 모델일 겁니다. 근데 이 모델 자체가 크게 성장할 거라는 겁니다. 두 번째 모델이 Under the Hood라는 모델이 되겠습니다. 이 바로 쇼피파이라는 모델에서 아시죠? 여기서는 유통업체가 브랜드화된 매장이 있고요. 고객 입장에서는 본인이 유니클로에서 사는 겁니다. 유통업체에서 사고 있지만 그 안에 있는 것은 다 플랫폼이 돌리는 거죠. 이게 바로 쇼피파이 모델이 되겠습니다. 그 다음에 이제 세 번째 모델로서 아직까지는 초창기면서도 흥미로운 것인데 바로 현지 상거래를 가능하게 하는 모델, 그래서 로컬 커머스 이네이블러 모델로서 이번 위기에 잘할 수 있었던 겁니다. 그러니까 디지털 플랫폼상에서요, 현지 업체들하고요, 현지 고객들을 연결해 주는 겁니다. 그래서 중국의 위챗 미니 프로그램이 그 예고요. 미국에서도 그리고 이제 서유럽에서도요, 우버 이츠라든지 도어대시 같은 플랫폼을 통해서 볼 수가 있습니다. Air.com, 아마존이 사용하던 것, 그러니까 고객 관리 같은 이러한 AI들이 이제는 플랫폼을 통해서 이제 현지 업체로 해서 현지 그 유통업체가 현지 고객에게 판매가 될 수 있도록 사용이 된다는 겁니다. 그러니까 글로벌도 아니고요, 언더 더 후드도 아니고요, 로컬하게 이루어지는 모델이라는 것입니다. 예, 저 슬라이드를 제가 넘겨야 되는데, 자, 다음 섹터로 넘어가도록 하겠습니다. 제가 우버 이츠가 현지에서 상거래가 가능하게 해주는 하나의 시스템 따라 말씀을 드렸는데, 팬데믹이 있었을 때 제가 이제 우버 이츠 성장에 대해서 연구를 한 바가 있습니다. 여러분들이 한번 읽어주신다면 참 제가 기쁠 것 같은데, 제가 많은 관심이 있어서 연구를 했던 분야가 되겠습니다. 그래서 이제 레스토랑 분야에서 한 두어 가지가 눈에 띄는데요. 많은 도시에서요, 많은 그 식당들이요, 완전히 폐업을 했음에도 불구하고요, 배달 플랫폼상에서 충족된 그 주문이 20에서 60% 증가를 했습니다. 그 다음에 이제 시간당 충족된 그 주문수, 이 경우 같은 경우는 많은 도시에서 2배 이상 늘어났습니다. 왜 이런 사실이 중요할까요? 이런 행동의 변화가 이 위기가 끝난 후에도 지속이 될 거기 때문에 그렇습니다. 그러니까 한마디로 식당에서 직접 식사하던 거에서 이제 집에서 식당 음식을 배달해서 먹는 그런 행태가 가속화될 거라는 겁니다. 그리고 이 위기 때 이제 플랫폼에 가입하는 레스토랑 수도 늘어났습니다. 아틀란타, 미국 남부에 있는 큰 도시죠. 아틀란타에서도요, 이 플랫폼에 가입하는 레스토랑의 수가요, 2020년 3월 달에 600% 증가했습니다. 이게 뭘 의미하느냐? 즉, 바로 테크노믹스 포스, 그러니까 수요와 공급을 확보하는 것, 그러니까 공급을 확보해서 소유를 늘리고 소유를 확보해서 공급을 늘리는 이 네트워크 효과가 팬데믹 때문에 급등을 했습니다. 그러니까 이제는 더 많은 레스토랑 사업이 디지털 플랫폼에 의해서 운영이 될 거라는 겁니다. 내년 이때쯤이면요, 아마도요, 미국에 있는 작은 레스토랑의 3분의 2 정도가
폐업을 했을 겁니다. 이건 제도적인 변화인 것입니다. 그래서 클라우드 키친이라는 것이 대신 생길 겁니다. 그러니까 매장이 없는 식당이 생길 겁니다. 플랫폼 상에서만 운영이 되는 레스토랑이 생길 거라는 것이죠. 미국에서는 이 시장이 1조 달러 규모의 시장인데 이 레스토랑이요. 미국 경제에서 커다란 섹터 중에 하나고요. 전 세계적으로도 몇 조에 달하는 그런 한 시장인데요. 그리고 이제 공유 경제라고 놓고 봤을 때 이 시장에서 정말로 극적인 변화가 5년 동안 할 섹터이고요. 그리고 여기서 아마 뭐 수천억에 달하는 규모에 달하는 기업들이 새로이 생겨날 겁니다. 자, 그렇다면 플랫폼들이 위기에 어떤 이점들이 있을까요? 우버의 예를 들어서 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 2019년 그 2, 4분기 같은 경우는요, 라이드 헤일링, 그러니까 이제 교통 쪽이죠. 이쪽에서의 매출이요, 레스토랑 사업, 그러니까 음식 배달 서비스보다 매출이 4배 이상 컸습니다. 근데 2020년 2, 4분기를 보면요, 이 라이드 헤일링 사업의 매출은 75% 줄어들지만 이츠 사업 같은 경우는 3배 이상 증가를 했습니다. 그래서 이제 이츠 사업이 라이드 헤일링 사업보다 매출이 2배가 넘는다는 겁니다. 그러니까 우버가 한 사업에서는 매출에 큰 타격이 있었지만 다른 사업에서 큰 이익을 남길 수가 있었다는 겁니다. 그래서 제가 이걸 말씀을 드리는 이유가 공유 경제 모델이 있었기 때문에 가능했다는 겁니다. 우버가 전통적인 기업으로서요. 정말로 그 뭐 차량 카 렌탈 회사처럼 차가 많았다면 부채 상환을 할 수가 없어서 지금 보시는 뭐 렌탈 회사를 쳐면 뭐 다들 파업을 했었을 겁니다. 만약 그렇지만 스케일 without mass라는 모델 때문에 이렇게 매출이 75% 줄어도 견뎌낼 수가 있었던 겁니다. 그리고 또 우버 같은 경우는 이런 자산에 크게 투자를 할 필요가 없죠. 그러다 보니까 좀 더 쉽게 사업 다각화를 할 수가 있습니다. 그래서 몇 년 전에 우버가 이렇게 레스토랑 사업에 진출을 할 수가 있었고요. 진출을 할 수 있었던 것이 우버가 스케일 without mass 모델을 가지고 있었기 때문에 여기서 이제 1,000만 고객을 이제 확보를 했는데 여기다 좀 다른 걸 이분들한테 좀 다른 걸 좀 팔아보자. 뭐 다른 나라에 보니까 음식 배달 서비스가 있는데 우리도 한번 해보자라고 생각을 해가지고 이제 우버 이츠 사업을 시작한 겁니다. 카카오가 지금 제공하는 서비스를 생각해 보십시오. 텐센트가 제공하는 서비스 종류를 한번 생각을 해보십시오. 그러니까 흔히 볼 수 있는 전략인데 그 전략을 실제 사업에 이제 적용을 하고 있는 겁니다. 이러한 유연성, 그러니까 적응력이 있으면 위기 때 얼마나 유용할 수 있는지를 잘 보여준 사례가 바로 우버인 겁니다. 그리고 이제 제가 마지막으로 말씀드리는 섹터가 바로 여행과 관광업이 되겠습니다. 아시다시피 뭐 위기에 가장 크게 타격을 받은 업종 중에 하나죠. 이제 상황이 이제 회복이 되면은요, 플랫폼, 그러니까 에어비앤비 같은 모델이요, 호텔 모델보다 큰 장점이 있을 겁니다. 그 장점 중에 하나가 제가 아까도 말씀드렸던 것인데, 호텔은요, 객실 점유율이 줄어들면요, 자본 비용을 다 충당할 수가 없습니다. 그런데 에어비앤비는 그렇지가 않죠. 그리고 또 이제 고객들 같은 경우도 자기가 머무는 공간에 대한 통제력을 갖고 싶어 합니다. 근데 에어비앤비는 그게 가능하죠. 왜냐하면 아파트 혼자를 내가 다 빌려서 머물 수 있으니까요. 근데 호텔 같은 경우는 내 객실에 그 전에 누가 머물렀는지도 모릅니다. 로비 통해서 또 가야 되는 거고요. 또 에어비앤비 같은 경우는 객실 점유율이 낮아도 괜찮습니다. 왜냐하면 안 쓰는 방, 내가 지금 안 쓰는 곳을 갖다가 렌트해 주니까요. 근데 호텔은요, 객실 점유율이 낮아지거나 또는 객실 뭐 이틀간 비워둬야 되면 이제 그때는 적자가 생기는 겁니다. 그리고 여행도요, 도시를 사람들이 가는 것이 아니라요, 좀 더 그 떨어진 외곽을 가고 있습니다. 근데 호텔들은 큰 도시들을 좋아하죠. 근데 에어비앤비 같은 경우는 한 사람만 채워주면 되기 때문에 그러니까 큰 아주 멀리 떨어진 외곽 지역도 괜찮다는 겁니다. 그리고 에어비앤비 같은 경우는 사람들에게 이렇게 새로운 숙박 경험을 믿을 수 있게끔 가르쳐 왔습니다. 어떻게 하면 사람들이 이런 좀 안 해본 경험이지만 그래도 꽤 불편하지 않아라고 느낄 수 있도록
여러 가르쳐 왔다는 겁니다. 이 포스트 팬데믹 경제에서 중요한 것은요. 과거에는 신뢰할 수 있었지만 지금은 신뢰할 수 없는 것을 다시 믿게끔 하는 겁니다. 다시 택시 타고 지하철 타고 남의 공간에서 머무는 이러한 과거에는 익숙했던 경험을 다시 이제 신뢰할 수 있도록 해주는 건데 그걸 에어비앤비가 잘한다는 겁니다. 자, 그렇다면 플랫폼의 이런 변화가 우리 그 근무제의 변화는 어떤 영향을 미칠까요? 한 두 가지만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 보통 자동화하면은요, 노동의 기계화, 그러니까 기계가 사람을 대체하는 것이다라고 생각을 하는데, 그러니까 사람이 어떤 일을 하는 일을 중단하고 기계가 일을 이제 대신하는 겁니다. 그러니까 기계가 이제는 뭐 이제 우리 물건도 뭐 사람들 대신 뭐 포장을 해주죠. 막 슈퍼마켓 같은 가면은 어쨌든 우리가 자동화하면 사람들이 했던 일을 기계가 해주는 걸 우리는 자동화라고 부릅니다. 그런데 새로운 비즈니스 모델 때문에 기술이 인간 노동력을 대체하고 있습니다. 그러니까 온라인상에서 쇼핑을 하면요. 사람들이 뭐 온라인상에서 뭐 사람들이 지불을 받았던 것은 아니죠. 온라인상. 근데 이런 전자상거래는 그냥 원래 사람들이 해야 할 일들을 할 필요가 없게끔 만든 겁니다. 그러니까 전자상거래 때문에 일자리가 많이 사라졌습니다. 그러니까 우리가 흔히 생각하는 자동화 기술보다는 전자상거래가 일자리를 더 많이 사라지게 했다는 겁니다. 그래서 이러한 플랫폼으로 옮겨감에 따라서 어떤 일자리가 살아남고 어떤 일자리가 살아남지를 못할지를 결정할 거라는 것입니다. 그리고 더 말씀을 좀 드리자면 제가 한 슬라이드 먼저 나갔네요. 그러니까 제도적인 변화가 많이 사라졌다는 겁니다. 그러니까 미국이나 같은 나라에서는요. 이 노동 시장이 정말 큰 타격이 있었습니다. 해고가 대대적으로 이루어졌습니다. 어떻게 하면 사람들이 이제 재택근무를 할 때 어떻게 업무 배치를 해야 될까? 이런 생각을 하게 된 겁니다. 그래서 기업에서는 새로운 일하는 방식을 생각해내면서 인간의 참여율을 조금 줄이는 방법으로 이제 가는 것이죠. 그랬던 자동화 같은 경우는 이제 사람을 이제 해고하고 이제 기계를 대체하고 뭐 그렇게 했어야 되는데 코로나19가 그걸 다 대신해줘 버렸습니다. 그렇기 때문에 이제 기업은 어떻게 보면은 자동화가 더 가속화될 수 있게끔 할 수 있는 준비가 더 잘 되어 있다는 겁니다. 그래서 전통적인 자동화, 그러니까 기계가 사람을 대체하는 그런 자동화 자체도 위기 때문에 이제 가속화 될 것이다라고 또 말씀을 좀 드리면서요. 제가 교육에 대해서도 말씀을 드리려고 했었는데 좀 시간이 부족해서 나중에 질문이 있으시면 뭐 교육의 미래에 대해서 그때는 이제 Q&A 때 질문을 해주시면 될 것 같고요. 몇 가지 이제 관찰사항, 그러니까 뉴노멀에 대한 제가 본 관찰사항 몇 가지 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 뉴노멀의 새로운 이제 주요 키워드 중에 하나가 디지털이고요. 두 번째가 adaptable, 그러니까 적응력 있는가 되겠습니다. 그러니까 기업들은 어떻게 변화에 더 잘 적응할 것인가, 여기에 더 관심을 가질 거라는 것입니다. 그러니까 현재 하는 걸 더 잘하는 것보다는요, 어떻게 더 잘 적응할 것인가 관심을 가질 거라는 겁니다. 그러니까 기업이 그 효율성보다는 적응력을 더 강조하게 될 거라는 겁니다. 세 번째 키워드는 다각화가 되겠습니다. 60년 전에요. 그러니까 1960년대는 사실 그러니까 다양한 이제 사업을 하는 것이죠. 그러한 이제 사업 다각화가 굉장히 인기가 있다가 70년대, 이제 80년대 같은 경우는 이제 금융을 가르치는 교수님들 그런 말씀하셨죠. 이런 다각화는 기업이 할 게 아니라 투자자들이 투자할 때만 뭐 생각을 해야 되는 거다라고 얘기를 하셨습니다. 그러니까 기업들은 잘하는 것에만 뭐 초점을 맞춰야 된다라는 것이었는데 저는 이제 사업 다각화가 다시 되돌아와서 이제 다시 주요 사업
사업 전략이 될 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이러한 위기에 접하게 됐을 때 다각화가 됐느냐 안 됐느냐에 따라서 기업이 살 수도 있고 죽을 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그 다음에 네 번째 키워드는 바로 유연성, resilient가 되겠습니다. 과거에는 기업들은 효율성에 관심이 많았죠. 비용은 어떻게 낮추고 매출은 어떻게 극대화시킬 것인가, 어떻게 하면 정말 린하고 그러한 효율적인 기업이 될 것인가에 대한 생각을 했습니다. 기업들은 중국에서 공급이 중단돼도 제대로 운영될 수 있는 공급망은 어떻게 구성할 수 있을까 하는 생각은 못했다는 겁니다. 그런데 이제부터는요, 효율성보다는 이러한 이제 유연성, 그러니까 어려움이 닥쳤어도 대응할 수 있는 유연성으로 더 역점을 두게 된다는 것입니다. 그러니까 물리적인 실제 그 현장에서 하는 그런 상거래, 지금도 대부분 경제가 이러한 경제 활동인데요. 근데 여기서 좀 더 디지털에 대한 의존도가 높아질 거라는 겁니다. 의료, 교육, 커뮤니케이션, 그 상거래 모두 좀 더 디지털화가 될 거라는 것입니다. 그래서 그리고 이러한 디지털 플랫폼의 공간의 디자인에 대해서도 굉장히 잘 생각을 해봐야 될 겁니다. 왜냐하면 이 공간이 어떻게 형성이 됐냐가 더 중요하다는 얘기인데, 이게 무슨 얘기냐면, 왜냐하면 지금 물리적인 그런 제도가 있습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 정부의 규칙이라든지 뭐 법원의 절차라든지, 저희가 뭐 지난 수백 년 동안 이런 제도들을 만들어 가지고 이 현실 세계에서 우리의 삶을 규정할 수 있도록 했습니다. 그런데 이런 디지털 공간은요, 지난 10년, 20년 동안 굉장히 빠른 속도로 생기고 또 커졌기 때문에 이러한 그 디지털 공간에서는 어느 정도의 투명성이 있어야 되는지, 어느 정도 공정을 해야 되는지, 어떠한 이제 공정한 절차가 있어야 되는지, 개방성은 어느 정도가 돼야 되는지, 그리고 플랫폼 자체가 감독하는 역할도 해야 되는지 하는 질문에 대해서 답을 못했다는 겁니다. 그러니까 그 디자인, 이런 전체적인 디자인, 그러니까 이러한 디지털 공간에 대한 디자인의 결정이 깊은 사고 없이 결정이 됐습니다. 그러다 보니까 정치적인 의견도 이제 양극화되고 있죠. 그러니까 지금 바람직하지 못한 일들이 사회에서 많이 발생하고 있는데, 왜냐하면 이 플랫폼 디자인 자체가 신중하게 처음부터 검토가 되질 못했기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리가 점점 더 디지털된 세계로 우리가 감에 따라 우리가 살고자 하는 그런 세계가 어떤 디자인을 갖추게 될 것인지에 대해서 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 우리가 원하는 것을 우리 스스로 디자인을 안 한다면 남들이 디자인을 대신해 줄 것이고, 남들이 해준 디자인을 우리가 안 좋아할 수도 있다는 것입니다. 예, 경청해 주셔서 감사드리고요. 혹시 오늘 Q&A 동안 질문을 못 하시면은요, 저한테 연락할 수 있는 방법이 아주 여러 가지 방법이 있기 때문에 연락을 주시면 되겠습니다. 오프라인으로 연락 주셔도 되고요.